ടീം ബൈസൺ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. കാരണം ഒരു ചെറിയ ഇത് പറയാം. കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ജല്ലിക്കെട്ട് ലിജോ പല്ലിശ്ശേരി. സോ ഞാൻ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെന്നപ്പോൾ ലിജോ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ മാഡിനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. സെയിം തിങ് ഫോർ യു. ബൈസൺ എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം റേജിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഇന്ന് മണി സാറിൻ്റെ ട്വീറ്റ് കണ്ടു, ആൻഡ് ബൈസൺ ഇസ് യുവർ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാരി സാറിനോട്. സോ സക്സസ്സിന് ശേഷം ഐ നോ ഇതൊരു 1000 ഒരു 500-600 ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1000 പോരാ, മേ ബി 500-600 ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ? ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം? നിവാസ് ദ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, പറയൂ. ஓவர்வெல்மிங் டெஃபினெட்லி. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் பார்த்ததில்ல. ஃபர்ஸ்ட் டே ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு மாதிரி இருந்தது. லைக் ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ். சிங்கிள் ரிலீஸ்லேருந்து இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் அங்கேருந்தே ஒரு மாதிரி ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் ஐ தாட் லைக் இந்த ஃபிலிமில் ஒரு சாங் எனக்கு ஹிட் ஆனால் போதும், மற்ற சாங்லாம் ஓகே நல்லா இருந்தால் டீசெண்டாக இருந்தால் போதும். பட் என்னென்னா ஆல்பமாக வந்து எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் அப்ரிஷியேட்டிங். தென் மூவி இஸ் has become very huge in போது every day I'm getting like so many calls. I haven't seen this kind of a success before. So it's kind of I was very very overwhelmed initially. Now I think I'm slowly accepting it. Now only I'm coming to the okay this is what it is. ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കേട്ടു, പറയട്ടെ? പ്ലീസ്. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പേടിപ്പിച്ചു ഞാൻ. സന്തോഷ് നാരായണൻ said he loved the music. Okay. So I thought that I'll tell you, because നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ. എന്നാലും I thought I was so happy to that, you know, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതിരി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ Nivas has done so good. So thought of letting you know in person. Yeah, thank you for letting me be here. Personally called me as well. Yeah, he told me that you've done a great job, and that too hearing from him, musician I really look up to, is a great compliment. Mari sir, ഇപ്പം എന്താണ് ഫീലിംഗ്? ദിവാസ്, ധ്രുവ്, ജിഷ, അനുപമ, my editor, Sakti, my cameraman, Edil, my team happy. ஒரு டீம் உங்களை நம்பும் போது, ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே மாரி செல்வராஜ் அப்படிங்கிற சிங்கிள் பர்சனை வந்து ரொம்ப நம்பினாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக எப்படி வரும்னு தெரியாது, ஃபுல் அவுட்புட் எப்படி வரும்னு தெரியாது. நம்ம சொல்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் வேலை செய்ய ஒன்று தோணும்ல, இதோட இது என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல, இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம், இவ்வளோ வேலை பார்க்குறோம், பட் இவ்வளோ வேலைக்கான ஒரு ரிசல்ட் வரணும்ல. ரிசல்ட் வரலன்னா நான் சைக்கோ ஆகிடுவேன். ஓகேவா? இப்போ நான் சைக்கோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த வெற்றியை நான் வந்து இந்த கொடுத்த மக்களுக்கு நன்றி. நிச்சயமாக அந்த படம் வந்து ஒரு வேலை இதில் அடுத்த படம் வரும். இல்லை இந்த படம் ஒரு வேலை ஒழுங்காக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை, ஒரு வேலை ஏதோ மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ரியலி எனக்கு கிடைச்சிக்க பேர் வந்து சைக்கோ தான் கிடைச்சிருக்கும். വെരി ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫിലിം. ധ്രുവ്, ഞാൻ രജിഷ നിൽക്കി വരാം, പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു ദിസ്. കാരണം ബൈസൻ്റെ വേൾഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വേറൊരു കംപ്ലീറ്റ് സോണിലേക്കാണ് പോണത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറി യു ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു എൻ എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ആ സമയത്ത് മെട്രോ ബോയ് വിത്ത് urban തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ urban വ്യൂസിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒരാൾ, യു ആർ ഫ്രം എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൗ ഡിഡ് മാരി സർ ഡ്രൂ യു ഇൻ ടു ദിസ്? ഹൗ ഡിഡ് ഹി ഡ്രോ യു? ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു മാനേജ് ദറ്റ് ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്തത്? ஸோ மாரி சார் வந்து எனக்கு ஒரு டைம் ஒன்று கொடுத்தாரு அந்த வேர்ல்டு புரிஞ்சுக்க, அங்கே இருக்கிற மக்கள், டு கெட் டு நோ ஆல் ஆஃப் தெம். ஸோ அது வந்து நான் இங்கே வாழ்ந்த வாழ்க்கை ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கூட நான் அங்கே போனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஃப்ரீடம், எனக்கு ஒரு பெரிய சுதந்திரம் ஒன்று இருந்துச்சு. அங்கே இருக்கிற பசங்களோட பழகும் போது, விளையாடும் போது, அந்த ஊர் மக்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு வந்து நான் இந்த பழைய வாழ்க்கையை ரொம்ப ஈஸியாக மறந்துட்டேன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அண்ட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நான் ஊரில் இருந்த டைம் எல்லாம் வந்து இந்த சினிமாவை தாண்டி என் வாழ்க்கையில் அது ஒரு முக்கியமான தருணமாக பார்க்குறேன். அண்ட் சார் அந்த டைம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார். அந்த டைம் வந்து எனக்கு ரொம்ப தேவையாக இருந்துச்சு, நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். രജീഷ, നിനക്ക്? സാറിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നോ അത്രമാത്രം അത് ഓൺ സ്ക്രീനിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഹിൽ മേക്ക് ഷുവർ ഓൾ ഹിസ് ആക്ടേഴ്സ് ദി അസംബിൾ. ബിക്കോസ് ഒരു 10 ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ സിനിമയിലുള്ളൂ, റെസ്റ്റ് എവറിബഡി ഈസ് വില്ലേജസ്, ആ ഊർ മക്കൾ.
അപ്പൊ അവരൊരു കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്, റാദർ നമ്മളെ ബ്ലെൻഡ് ആവണം. ബൈ ബ്ലെൻഡിങ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദ ക്യാരക്ടർ, യു ഷുഡ് ഓൾസോ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദ ക്യാരക്ടർ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പണികൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ഹോംവർക്ക്. അതിനുവേണ്ടി ഹീൽ ഹാവ് എ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഹീൽ ബ്രിങ് യു ഏർലിയർ, ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മച്ച് ഏർലിയർ ഹീൽ ബ്രിങ് യു. ധ്രുവ് ആൻഡ് ഓൾ കബഡിയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹി വാസ് ദേർ ഫോർ 1.5 years. നമ്മളൊക്കെ ഒരു 2 weeks മുന്നേ വന്ന് അവിടെ ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് വെയിലത്തൂടെ ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണിയും നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കും. ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനുപമയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഓൾ ഡു ദാറ്റ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക്, ബിക്കോസ് ഊരുമക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ദർ ട്രെമെൻഡസ് ആക്ടേഴ്സ്, ലൈക്ക് അൺബിലീവബിൾ എനർജിയാണ് അവരുടെ കണ്ണിലുള്ള. അപ്പം ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് ആകെ ഇത് വന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ A to Z ഏതോന്ന് ഇട്ട് പോയി തോന്നാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ലുക്ക് വെരി ഒത്തന്റിക്. So for that there is a proper workshop that happens before the shoot, and then നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി, നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്ന സമയത്ത് തന്നെ he'll break you. Even how, no matter how confident you are, he'll break you and he'll tell you idalla, this is not what he's looking for. Because കാരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് when I came to Bison, ഞാൻ ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇരുന്നിച്ചു അത് ഞാൻ ഉള്ള ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് തെരിയും இந்த, because whoever is acting I know them. അപ്പം അവിടെയുള്ള ഊരുമക്കളെ അറിയാം, അതേ സിമിലർ ജോഗ്രഫി. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, എവറിഥിങ് ഇസ് വെരി സിമിലർ. സോ യു വിൽ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ഐ നോ എവറിഥിങ്. ബട്ട് 2 days into it I understood that I know nothing. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ്. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ജോഗ്രഫി ഇസ് വെരി സിമിലർ ബട്ട് എവറിഥിങ് എൽസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ദാറ്റ് വാസ് എ ലേണിംഗ് പോയിന്റ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. രണ്ടിന്റെ ഒരു അതെ, ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഒരു മീറ്റർ പിടിക്കണമല്ലോ ഫോർ എ ഡയറക്ടർ. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി അതുമാതിരി വെക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ലാൽ സാറിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. കർണൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ സീനാ 10 rupees കൊടുക്കില്ലേ വയസ്സായ ഗ്രാമത്തിൽ. എനിക്ക് കണ്ണിൽ വെള്ളം വന്നൊരു സീൻ. ഹാവ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ രേഖ അവരൊക്കെ എന്നേക്കാൾ 4 ഇരട്ടി നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നവരാ. യുനോ ദേ ഹാവ് ഫാബുലസ് ആക്ടേഴ്സ്. അവരെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കിളി പോയി എനിക്ക്. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ലൈക്ക് ഷോക്ക്ഡ്. ഇത്രയും എന്താ പറയുക ടാലൻറ്റഡ് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പോൾ മാറി നമ്മളെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും. പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി. സോ ദാറ്റ് മീറ്റർ അതെങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറ്? கேரக்டரோட ஆக்டிங் மீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து டைரக்டருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அந்த கேரக்டரோட எட்ஜ், அந்த கேரக்டர் ஃபினிஷ் எப்படி போகுது, அந்த கேரக்டரோட ஆர்க். ஓகே, பட் மை எவ்ரி கேரக்டர்ஸ், என்னோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து முழுசாக ஒரு லைஃப் டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கேன். ஓகே, ஒரு பைபிள். ஓகே, இப்போ ஸ்கிரிப்டோட இப்போது ஸ்கிரிப்டில் ஒரு ஆர்க் இருக்கும். அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து இப்போது கிட்டானோட லைஃப் அப்படிங்கனால கிட்டான் லைஃப்பில் ராஜிக்கு ஒரு ஆர்க் இருக்குது. பட் ராஜிக்குன்னு தனி இண்டிவிஜுவல் ஆர்க் இருக்குது. அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்க்கை ஒரு டைரக்டருக்கு தெரியணும். அது அப்போ அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்க் மட்டும்தான் அந்த கேரக்டரோட மீட்டரை ஸ்கெட்ச் பண்ண முடிஞ்சு. கிட்டானோட ஆர்க்கை வச்சு நான் கிட்டானோட லைஃப் இது, கிட்டானோட லைஃபுக்குள்ளே இவங்க என்ட்ரி ஆகுவாங்கன்னு சொல்லி அந்த ஆர்க் டிசைட் பண்ணோம்னா அது செட் ஆகாது. கிட்டான் நம்ம காட்டுறது கிட்டான் லைஃபு, கிட்டான் லைஃப்பில் ராஜி என்னவா பண்ணான்னு சொல்லிடுவோம். பட் ராஜிக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்க் இருக்குது. அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்க் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்க்குள்ளே எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் நம்மளால் போக முடியும், அது இண்டிவிஜுவல் ஆர்க்கில் அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்க் மூலமாக நம்ம அதை யோசிக்க ராஜியோட அந்த கேரக்டரோட முழு விஷயமும் தெரிய வரும். ஒரு லவ் தெரியும், அது இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் படத்தில். ஒரு லவ் தெரியும், ஒரு துரோகம் தெரியும், எல்லா எமோஷனும் கண்ணுக்கு தெரியும். நம்ம அது எல்லா எமோஷனையும் படத்தில் கேப்சர் பண்ணுறோமா, படத்தில் காட்டுறோமாலாம் கேள்வி கிடையாது. பட் எனக்கு தெரியணும், என்னோட ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் தெரியணும். எனக்கும் என் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே அந்த கனெக்ட் இருக்கும். படத்தில் எவ்வளோ காட்டுறோமோ அது அவ்வளோ காட்டுறோம், அது வேறு விஷயம். பட் அந்த முழு டிசைன், ஃபைனல் டிசைன் வந்து அந்த கேரக்டருக்கு இண்டிவிஜுவல் ஆர்க் கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் அதை ஷூட் பண்ணுவோம். ദാറ്റ്സ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ടു യു ധ്രുവ്. ഇതൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ബയോപിക് ആണ് സത്യം പറയാച്ച, റൈറ്റ്? ഒരു ഇത് കബഡി ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മനത്തി ഗണേശൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഹാവ് യു സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഹിം ഓർ ഡിഡ് യു? அவர் தான் என் கோச். யா, தட் கரெக்ட். அவர் நடத்தின கேம்ப்லாம் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் என்னை கோச் பண்ணார். கபடி சார் வரதுக்கு முன்னாடி கபடியோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது அவர் தான், ட்ரெயின் பண்ணது அவர் தான். ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് വേൾഡ്. യു സെഡ് ചിലത് പേഴ്സണലി പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ലാൽ സാറിൻ്റെയും അമീർ സാറിൻ്റെയും വേൾഡ്, അതിൽ ക്രൈം ഉണ്ട്, അതിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ ഒരു പൊറോട്ട ഷോപ്പ് സീൻ, അതിൽ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ഇവൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടിയുള്ള പേടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? லைஃப் இஸ் கிட்டான் லைஃப். ஓகே, இன்னசென்ஸ் லைஃப். இன்னசென்ஸ் லைஃப்குள்ளே தென்படுற அப்பப்போ வந்து போகக்கூடிய சில அதிர்வுகள் இருக்குல்ல,
சில ஷாக்கிங். அதை வந்து அதோட தொடக்கமும் அவங்க தெரியாது. இப்போ கிட்டானுக்கு வந்து இதோட தொடக்கம் எங்கே தெரியாது, இதோட ஃபினிஷ் எங்கே தெரியாது, இது என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும் இது எதுவுமே தெரியாது. ஒன்லி அந்த சம்பவம் நடக்கும்போது மட்டும் பார்க்கும்போது நமக்கு தோன்றதில்ல அந்த பயம், அந்த விஷயம், அது மட்டும்தான். அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த ஊரை டிசைட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். நமக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடையாது எதுவுமே. ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். இப்போ நான்லாம் கிட்டத்தட்ட என்னோட பிள்ளை தான் அது. நான் சின்ன வயசில் நான் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கேன். நான் அது கூட இன்டர்ஃபியர் ஆனது கிடையாது. பட் ஆனால் நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு 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 விரும்பின ஒரு ஆடியன்ஸ், ஒரு பார்வையாளராக நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கேன். அப்போ எனக்கு என்னென்னா என்னோடய டிசிஷன் நான் யோசிக்கும்போது என்ன யோசிப்பேன்னா, இது ஏன் எதுக்கு பண்ணாங்கன்ட்டு ஓன் டிசிஷனில் சில தப்பு நான் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. கரெக்ட். ஓகே, அதில் வந்து லேர்ன் பண்ணி ஆனால் அவங்க லைஃபுக்கு நம்ம லைஃபுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. பட் ஆனால் அவங்க லைஃப் வந்து நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். நம்ம லைஃப் அவங்கள ஒன்றுமே சேஞ்ச் பண்ணாது. நம்மளை பற்றி எந்த கவலையும் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஓகேவா? ஆனால் அவங்களோட எல்லா விஷயங்களும் நம்மளை பாதிக்கும். அப்போ உச்சமாக 2 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாது நம்மளால் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லி. அவங்க நினைப்பாங்க இது ஒன்று ஒன்லி நம்ம ஃபைட் நினச்சி. இப்போ பாண்டியராஜா, கந்தசாமி, திஸ் கேரக்டர்ஸ் பிலீவ் ஒன்லி 2 பேரும் ஃபைட் பண்ணுறோம். அவன் என்ன அடிக்கிறான். பட் இதனால் எவ்வளோ இன்னசென்ஸ் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாத மனிதர்கள் நம்ம நடந்து போகும்போது நம்ம எவ்வளோ எறும்புகளை கொல்றோம், எவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியாது இல்லை. அது மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம நடக்கும்போது சமூகத்தில் என்ன பின்விளைவுகள், சமூகத்தில் என்னென்ன இழப்புகள் நடக்குது, என்ன டிசாஸ்டர் நடக்குதுன்னு பார்க்காமலேயே நம்ம செஞ்சிட்டே இருக்கோம். அந்த டிசாஸ்டரை படம் முடிச்சு காட்டும்போது அவங்களுக்கு ஒரு வேளை கில்ட் வரலாம். அந்த கில்ட் வர்றதன் மூலமாக அவங்க வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம். இவ்வளோ நமக்கு பின்னாடி இவ்வளோ நடக்குதா அப்படிங்கிறது. நமக்கு பின்னாடி ஒரு பையன் இருந்தான், இதை வந்து ஒரு ஸ்கூல் பையன் பார்த்தான், அந்த ஸ்கூல் பையனுக்கு அதை அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு, அந்த ஸ்கூல் பையன் கன்ஃபியூஸ் ஆனான், அந்த கன்ஃபியூஷனில் அவனுக்கு தப்பான முடிவுகள் எடுத்தான், அதுலேருந்து அவன் லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, அவன் லைஃப் நாசமாக போச்சு, அவன் லைஃப் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, அதுக்கு நாமளும் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறத அவங்க பிலீவ் பண்ணணும்ல. அது பிலீவ் பண்ணணும்ல. அப்போ அதை பிலீவ் பண்ணுறதுக்கான விஷுவல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காகத்தான். ஓகே, நீங்கள் என்னை கவனிக்காமல் இருக்கலாம், உங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது, பட் நான் இருக்கேன். நீங்கள் வாழக்கூடிய அதே ஊரில் நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் சிந்துற ரத்தம் என் மேலே படுது. ஓகே, நீங்கள் சிந்துற ரத்தம் என் மேலே படுது, உங்களோட பழி என் மேலே தொடருது. இதை வந்து அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும். நான் இதை மறந்துட்டு நீங்கள் சண்டை போட்டே இருக்கீங்க. கரெக்ட். ஏன்னா உங்களால் ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது. உங்களால் ஃபினிஷ் பண்ண முடியாத ஒரு யுத்தத்துக்கு எவ்வளோ பேர் பலியாகிறாங்க அப்படிங்கிறது கன்வே பண்ணதுக்காக அது. Dhruv, your interval shot, that close up in the bathroom, can you tell me how did you manage that? എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് നടക്കുന്നു, പിന്നെ കോച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. So how was that scene specifically? I want to know, how did you prepare for that scene? Interval scene bathroom குள்ள அது வந்து நம்ம எல்லாமே ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுனால எனக்கு ஏற்கனவே எல்லாம் கதை ஃபுல்லாக தெரியும். ஃபைனல் லாஸ்ட் ஷெட்யூல். ஸோ அதெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இந்த ஷார்ட்டை ஷூட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சார் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ணுவார். செட் பண்ணுற விதமே நானும் கேமராமேன் மட்டும் பாத்ரூம்குள்ளே இருப்போம். ஸோ அந்த கேமரா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கம்பேனியனாக மாறும். நான் நினச்சிக்கிட்டேன், ஏன்னா இப்போ வந்து எந்த சீனுமே இல்லை. அது ஃபைனலி லாஸ்ட்டு சொல்கிறதுக்கும் சீன் இல்லை என்கிட்ட. ஓகே, பட் ஷூட் பண்ணும்போது நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டேன் அப்படின்னா, இவ்வளோ வேலை பார்த்துட்டோமே, இது இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கோமே, ரிசல்ட் படம் அதுதான் சொல்லி கொடுத்தேன். அது அழுகை என்னன்னா ஃபுல் நரேஷன் கொடுக்க டைம் இல்லை. பட் ஆனால் எமோஷ்னலி இந்த ஸ்கிரிப்டோட இந்த விஷயத்தோட நான் ஒன்று பிலீவ் பண்ணுறேன், அவன் ஒன்று பிலீவ் பண்ணுறான், எல்லாரும் ஒன்று பிலீவ் பண்ணுறோம், ஒரு வேலை பார்க்குறோம். பட் ஆனால் ஒன் டே அது சேஞ்ச் ஆகிடும். ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன தான் பிலீவ் பண்ணாலும் அங்கே என்ன மேஜிக் நடக்குதோ அதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட்டு. அதை நானும் மாற்ற முடியாது, அவனும் மாற்ற முடியாது. கரெக்டாக பயம் கொடுத்தேன். ஓகேங்களா? ஆனால் அவர் என்ன அழகாக ஒரு விஷயம் பண்ணுவாருன்னா, ஒரு டைரக்டராக நீங்கள் அந்த கேரக்டராக உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸ் தேவையோ அந்த சீனில் ஃபீட் பண்ணுவார். அதே நேரத்தில் உங்களோட ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனோட அங்கேருந்து நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துகிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ணுவார் ஒரு சீனோட டீட்டெயிலிங். നൈസ്. ഈ ഒരു വേർഡിലേക്ക് യുവർ മ്യൂസിക് വാട്ട് വാസ് ഒരു ചാലഞ്ചിങ് മൊമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? Is it him or is it the entire process? No, the whole film itself was a challenge. Challenge, huh? Because whole film a challenge da. டேய் தமிழ்ல சொல்றா டேய். நீ மட்டும் தமிழ்ல பேசணும். நீ என்ன பேச எனக்கு தெரியணும். So
இது பைலிங்குவல் இன்டர்வியூ, எல்லா பாஷையும் எல்லா பாஷையும் பேசலாம். படம் ஃபுல்லாகவே சேலஞ்சிங்காக தான், நாட் ஸ்பெசிஃபிக். ஃபஸ்ட்டு மாரி சாரோட வேர்ல்டுக்குள்ளே போகிறது, although we both come from the same landscape, ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே ஊர் தான். ஓகே, திருநெல்வேலி. ஸோ இருந்தாலும் நான் வந்து சிட்டிக்குள்ளே வந்து அதான் நான் தான் சொல்லணும் அவனுக்கு, உனக்கு திருநெல்வேலி தான் சொல்லி. அவன் சொல்ல மாட்டான். இல்லை திருநெல்வேலி சிட்டிக்குள்ளே வந்து I was used to some kind of music, work with a couple of films. My mind was tuned ஒரு மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு இடத்துல டியூன் ஆகிருந்தது. திருப்பி சாரோட வேர்ல்டுக்குள்ளே உள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்தது. டைம் ட்ராவல். சார் வந்து கிரேஸ்ஃபுல்லாக வந்து he allowed me, he was waiting for me. ஸோ பொறுமையாக என்ன அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து ஓகே வேர்ல்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு, இதுக்கப்புறம் எல்லாம் செட் ஆகிடுன்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் ரியல் சேலஞ்ச் ஆரம்பிச்சது. அது ஃபர்ஸ்ட் ஹர்டில், அது முன்னாடி ரியல் சேலஞ்ச் சாங்கில் ஓகே ஒரு சாங்குமே நான் வந்து நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சாங் 3 வருஷன் போகும், 4 வருஷன் போகும். ஐ திங்க் ஃபஸ்ட்டு சாங்கே 16 வருஷன் போச்சு. குட். ஸோ குட். ஸோ நான் எனக்கு ஐ வாஸ் ரெடி. நான் எல்லாத்தையும் அப்போ வெரி ஆங்கிரி வித் ஹிம். அதே சார் ചുമ്മാ ഉള്ള പോയി നോട്ട് ടു ടെൽ ഹിം, പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ இல்லை அவன் அப்படி கேட்க மாட்டான். அது எப்படி கேட்பானோ எப்போவுமே இப்படி தானா சார், நீங்கள் உடனே ஓகே பண்ண மாட்டீங்கன்னா அது இதுக்கு மேலே கேட்பீங்களா சார், இப்படி அது ரொம்ப ஜெனூனாக கேட்பாப்புல. ஸோ தென் அந்த சாங் ஆரம்பிச்சது. ஓகே சாங் எப்படி, அப்புறம் யூனோ த பிக் சங்க் இஸ் பிஜிஎம், லைக் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு 8 ரீல்ஸ் சாங் 250 ஃபிலிம்ஸ். சரி ஒரு ரீலையும் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து அதுதான் அந்த ஃபைனல் லெக் ஆஃப் கிராசிங் சர்ஸ் சேலஞ்ச். அது ஐ திங்க் ஸோ அதான் யூ பிளே ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட், தென் ஸ்டேட், தென் யூ பிளே நேஷ்னல். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கடந்து கடைசி ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு யூ வில் கெட் ஒன் ஃப்ரீடம். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ரிலீஸ் ஆனால் ஃப்ரீடம் வந்துச்சு அவனுக்கு. No, that means you ஒரு elated feeling. I mean ஒரு அந்த ஃப்ரீடம் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே அவுட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இருந்தது. பட் எங்கே நான் ரியலாக ஃபீல் பண்ணேன்னா ஒருத்தர் கால் பண்ணி பேசும்போது, எமோஷ்னலாக பேசும்போது, பிகாஸ் பீப்புள் ஹாவ் லவ் சம் ஆஃப் மை சாங்ஸ். கரெக்ட். பட் எமோஷ்னலி அழுதுலாம் நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். லைக் கம்மிங் வீப்பிங் வித் டியர்ஸ்ன்ற போது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஒருத்தங்களை வந்து இவ்வளோ டீப்பாக ஹிட் பண்ண முடியுன்றது நான் சாரோட படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஐ திங்க் இது வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். வெரி குட். டு மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் மோர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மோர் கரேஜ். ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் பைசன் ஹஸ் மேட் மீ. I think that also Dhruv, you told ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് എൻ്റേത്, റൈറ്റ്? When you came in for some of the promotions, you said among 1000 promotions, I think first one I saw, which was in that one of those mall, you said Bison will be my first film, you know, അതെല്ലാവരും പോയി കാണണം എന്നാണ് കേട്ടത്. So I think really I thought for ഒരു സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ ചെയ്യുമ്പോൾ there is some kind of a social injustice in the character. I mean നടന്നുണ്ട്. And then you also need to show this athletic has a expression. So there is a mental rage ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ, എന്നാൽ there is an athletic expression ചെയ്യണം. So ആ ഒരു what was that process to bring in that best out of you? I think எனக்கு வந்து நான் எவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரில. ஆனால் சார் தான் அதை ஆக்சுவலாக காமிச்சார். ஐ திங்க் நிவாஸோட கேஸ்லேயும் கூட நம்மளை இன்னும் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் செல்ஃப் பெட்டர் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் வித் சார். நம்ம எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் புஷ் பண்ணலாம், அதை தாண்டி புஷ் பண்ணலாமான்றது வந்து அவர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஏதாவது பண்ணி காட்டும் போதோ இல்லை அவரோட பேஷன் நம்ம பார்க்கணும். Does he show he enact every scene? Wow. And he sings also. Acting மட்டும் கிடையாது, கபடி பிளேயர்ஸ் கபடியெல்லாம் விளையாடி காமிச்சு பயங்கரமாக விளையாடுவார். ஸோ அது கான்ஷியஸாக இந்த அத்லீட்டோட எக்ஸ்பிரஷன் அதெல்லாம் இல்லை. ஆக்சுவலாக அங்கே இருக்கிற நிறைய பசங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க. மேட்ச் விளையாடும் போது தான் கிரவுண்டுக்குள்ளே இறங்கினதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஆக்ரோஷமாகவே மாறுவாங்க. ஸோ ബട്ട് ദെൻ അത് ക്യാരക്ടർക്ക് ഉള്ളിൽ തലേ ദിവസം ഫോർ ദാറ്റ് ആ സെലക്ഷനിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സീൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ഹാവ് ടു പെർഫോം ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? ആ ഒരു സീൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി യു നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ഹാപ്പൻ, ബട്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഔട്ട് പ്ലേ യുവർ സെൽഫ് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് സെലക്ടഡ്. ആ സീനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ஒவ்வொரு சீனுமே நம்ம வந்து யூஸ்வலாக நான் சார் ஒரு வாட்டி பண்ணி கேட்பேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுலேருந்து அவர்கிட்ட என்ன எமோஷன் இருக்கோ அதை வந்து உள்வாங்கி பண்ண ட்ரை. For you, sir, ഇതിൽ സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ബട്ട് യൂഷ്വലി അതിൽ
നമുക്കറിയാം ഒരു ഇതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹീ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ജപ്പാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഹി ഹസ് റീച്ച് ദെയർ. ആ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതാണ് ജേർണി. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെനവർ ദ ക്യാരക്ടറിനൊരു ലോ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ അഗെയിൻ യു ഷോ ബാക്ക് ടു ദ പ്രസൻറ്റ്. അങ്ങനെ നോൺ ലീനിയർ അപ്രോച്ച് അത് സ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അതോ യു വാണ്ടഡ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ? இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து பைசன் ஃபைனல் ஷூட்டு 4th வெர்ஷன் பவுண்டடு. என்னுடைய எல்லா படத்துலேயும் அதிகமாக பவுண்டட் எழுதின ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான். ஆமாம், எனக்கு 4 பவுண்டடு, 4 5 எழுதிட்டேன். என்னென்னா ஃபஸ்ட் டைமாக நான் இன்னொருத்தரோட லைஃப்பை ஹேண்டில் பண்ணுறேன். அப்போ அதுக்குள்ளே பயங்கரமான ஒரு வார், ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்குது. இப்போ வெரி கன்ஃபியூஷன், இதை வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எழுதி வேறு நரேஷன் இருக்குது. இந்த ஃபஸ்ட் நரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பிளான் வந்து ஒரு 58 இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் கதை. ஓகே துருவ் பிளான் 50 வயசு, ஸ்கூல் பையன், பிளான். அதுக்கப்புறம் ஒரு பயோபிக்காக யோசித்து அதுக்கப்புறம் நான் வந்து திருப்பி வந்து என்னோடய சோசியல் ஒரு சமூகம் சார்ந்த விஷயங்கள் உள்ளே கொண்டு வரும்போது இது வேண்டாம், இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா இது பெரிய லாங் ஜேர்னி, இந்த லாங் ஜேர்னி செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு இதுவும் உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொரு நரேஷன் எழுதுறேன். அந்த நரேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வித் கந்தசாமி பாண்டியராஜா வித் கிட்டான். ஓகே, இட்ஸ் நாட் லாட் ஆஃப் சீன்ஸ் ஆஃப் கந்தசாமி பாண்டியராஜா. ஓகே, எழுதி இது நாட் கிட்டான் லைஃப், நான் மிஸ்ஸிங் கிட்டான் லைஃப். ஓகே, தூக்கி வச்சுட்டு திருப்பி வந்து கிட்டான் அண்ட் ராணி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இந்த ராணி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வெரி ஸ்ட்ராங். ஆமாம், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மனத்தி கணேசனோட ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வெரி ஸ்ட்ராங். ஓகே, அப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த மை இன்ட்ரெஸ்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது நான் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ஒரு கணவன் மனைவி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னு எழுதி அதுக்குள்ளே பயங்கர பெருசாக ஒன்று எழுத ஆரம்பிக்கிறேன். எனக்கே ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு ரொமான்டிக் அண்டு ஒரு மாதிரி ராவான ஒரு வில்லேஜ் லவ் எல்லாம் பயங்கர ப்ராப்பராக எழுதுவேன். பட் அது இந்த 4th வெர்ஷனில் எனக்கு ரொம்ப கனெக்டான வெர்ஷன்னா அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வெர்ஷன் தான். பட் ஆனால் அது எடுக்க முடியல எனக்கு. என்னென்னா அதில் நிறைய ராவான சீன்ஸ் இருந்தால் கூட பட் அதுலேருந்து வெளியே வந்து சமூகத்தை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது, வெளியே சொசைட்டி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா இவங்க இண்டிவிஜுவல் எமோஷனலே அதிகமாக இருந்துச்சு. இந்த லவ்வோட கணவன் மனைவிக்குமான லவ்வோட எமோஷனலே ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த கேரக்டர் மனத்தி கணேசன் வந்து இடையில வந்து ஒரு உடம்பு சரியில்லாமல் கபடியில் குவிட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் குவிட் பண்ணிட்டு ஒரு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்திருக்காரு. அப்போ அவங்க ஒய்ஃப் தான் ரெக்கவரி பண்ணாங்க. அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போ அது கம்ப்ளீட் ஆகலை. ஃபைனலி டேக் ஆன் மை பொசிஷன். மை வந்து என்னோட ஓன் விஷன். மாரி செல்வராஜுங்கிற ஒருத்தன் சவுத்தில் இருந்திருக்கான். அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது, அவனுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது, அவனுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசை இருக்குது. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த கதையை எப்படி சொல்லுவான் அவன் அப்படின்னு மறுபடியும் ஃபைனலி என்னோட விஷனில் நான் போகணும்னு முடிவு பண்ணுறேன். அப்போ என்னோட விஷன்னு போகும்போது எனக்கு ஒரு அக்கறை இருக்குது, எனக்கு சொசைட்டி மேலே ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அதோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சேஞ்ச் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா கிட்டான் எவ்வளோ காட்டலாம், கந்தசாமி பாண்டியராஜா எவ்வளோ தேவை, கிட்டானுக்கு சப்போர்ட்டிவாக அக்கா வேணும். இப்போ எல்லா கேரக்டர்ஸ் கண்ணுக்கு தென்படுறாங்க. எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சால் கூட எனக்கு அவங்களாம் கம்ப்ளீட் ஆகுறாங்க. அப்போ மை 5th வெர்ஷன் தான் எனக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் அந்த வேர்ல்டு கிடச்சிச்சு. இந்த ஃபைனல் வெர்ஷன் ஒன்லி மாரி செல்வராஜ் விஷன். കറക്റ്റ്. ഈ അക്കാന്ന് சொல்லுമ്പോൾ ഐ സ്പോക്ക് ടു രജീഷ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു പലരും ഈ പെങ്ങളുടെ റോള് സിസ്റ്ററിൻ്റെ റോള് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാരി സർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് ഏറ്റെടുത്തു. കാരണം യു സെഡ് മാരി സേഴ്സ് വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അത് ഐ നോ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹി റൈറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ വിമൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അത്? ഞാനല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. അതന്നെ சார் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஆங்கில அப்படிதான் சார். நீங்க நிறைய பேர்கிட்ட போயிட்டீங்க. எதுக்கு he had approached a lot of girls, lot of actresses for this character. പക്ഷേ സിസ്റ്റർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ പേർക്ക് അവരുടെ കരിയർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്രീ വുമൺ. പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മാരി സാറിന്റെ കൂടെ കർണൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് സീൻ വാഴ, ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിസ്. கர்ணனில் வந்து ரஜிஷா told me அக்கா தானே ஹீரோயின், அக்கா தானே சீன் நிறைய இருக்குது. ஓகே இல்ல, பிகாஸ்
see as an artist when because you have read so many scripts நமக்கு பாக்கும்போது தெரியும்ல. see I don't believe necessarily Rajisha already told Rajisha வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து கண்ணன்ல சொல்லுவாங்க பேசாம அக்கா கேரக்டரே பண்ணிருக்கலாம் வெயிட்டிங் இல்ல because I used to tell Lakshmi also that Lakshmi your character is such a beautifully written character because நிறைய இடத்துல கர்ணனை புஷ் ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ലക്ഷ്മിയുടെ character which is so beautifully written. Her arc is so nice and as an artist you want to do characters where you have a proper arc and you have scenes to you know perform and sir വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാം പുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നാമത് വെറുതെ വിളിക്കില്ല നമുക്കറിയാം, രണ്ടാമത് പുള്ളിയുടെ എഴുത്ത് അത്ര നല്ലതെന്ന് അറിയാം, മൂന്നാമത് സിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയാൽ മാത്രമേ പുള്ളി വിളിക്കൂ, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. And then because I have already worked with him, I know his filmmaking, I know the kind of writing he has. Appo there is a blind trust that happens. You know that it's going to be worth it. Angana என் கூட பழகின எல்லாத்துக்குமே என்னோட ஹீரோயின் எங்கள் அக்கா தான் தெரியும். சீரியஸ்லி என்னுடைய எவ்ரி கேரக்டர்ஸ் என்னோட பழகின எல்லாத்துக்குமே மை ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயின் என்னோட அக்கான்னு தெரியும். அப்போது அக்காவோ கேரக்டரை டிசைட் பண்ணுறா அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூஸ் கொடுப்பாப்புல அப்படின்னு அவன் நம்பி பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான். മാരി സെൽവരാജിന്റെ വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും ഒരു വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? எனக்கு இப்போ வரைக்குமே விமன் கேரக்டர்ஸை வந்து நான் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்றது என்னைய அவங்க ஹேண்டில் பண்ண விதம் எனக்கு அதுதான் தெரியும். அவங்க என்னவா இருந்தாங்கன்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. இப்போ எங்கள் அக்கா இருக்காங்கன்னா எங்கள் அக்காவோ என்னையை புஷ் பண்ணது எனக்கு தெரியும், யூ கோன்னு சொன்னது தெரியும். ஆனால் அவன் ஏன் மூவ் பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ வரைக்கும். ஓகே, இப்போது ராஜி கேரக்டர் துருவ கிட்டான போக சொல்லுவோம், ஆனால் ராஜி கேரக்டர் அங்கே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. பட் எனக்கு வந்து அப்போ அதை நேர்மையாக எனக்கு என் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிச்சு, அந்த லைஃப்பை நான் பார்த்துருக்கேன். என்னை வந்து எங்கள் அக்கா வந்து பயங்கரமாக கேர் பண்ணா, பயங்கரமாக புஷ் பண்ணா, நான் ஜெயிக்கணும்னு ரொம்ப பிரயாணப்பட்டா. பட் ஆனால் அவளுக்குள்ளே என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. நம்மக்கிட்ட இருக்க ஆர்ட் ஃபார்ம், இப்போ என்னோடய ஆர்ட் ஃபார்மோட வேல்யூஸை நான் நம்ப ஆரம்பிச்சது எப்போ அப்படின்னா, பெண்கள் வந்து நம்ம நம்ம வந்து இப்போ ஆண் பெண் ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன அதிகபட்சம் என்ன பண்ணுறோம், இம்ப்ரெஸ் தான் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். இம்ப்ரெஸ் பண்ணது நம்ம அதிகபட்சம் என்னதை பயன்படுத்துகிறோம், ஏதோ அவங்க ஏமாற்ற ட்ரை பண்ணுறோம், ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோம், ஓகே. பட் இந்த ஆர்ட் ஃபார்மில் நம்ம ஆர்ட் ஃபார்மில் இயங்கக்கூடிய ஆள் என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம வந்து நம்மளை தாண்டி அவங்களுக்குள்ள வேற ஒன்று புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. அப்போ அவங்க புரிஞ்சுக்கும் போது, அவங்க நம்மளோட ஆர்ட் ஃபார்ம் வழியை நம்மளை புரிஞ்சிக்கும் போது நம்மளோட வேல்யூஸ் அவங்களுக்கு தென்பட ஆரம்பிச்சிருது. இவன் நமக்கு மட்டுமானவன் கிடையாது, இவன் வந்து காதலனாவோ கணவனாவோ இல்லை ஃப்ரெண்டாவோ இவன் நம்ம கூட இருக்க வேண்டிய ஆள் மட்டும் கிடையாது, இவன் இந்த சொசைட்டிக்கு போகணும், இவன் வந்து வெளியே போகணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு அவங்க வராங்க. ஒருவேளை அப்படி நான் சந்தித்த பெண்கள் வந்து என்னை வந்து நீ என் கூட இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மாரி செல்வராஜ் கிடச்சிக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஒன்று செத்து போயிருக்கும் ஓகே, இல்லை வந்து எங்கேயோ ஊரில் ஒரு 4 குழந்தைங்களுக்கு அப்பாவாக இருக்கும், இல்லை ஒரு டிவோர்ஸான அப்பாவாக இருக்கும், எந்த வேணால் நடந்துக்கலாம். ஆனால் அவங்க சூஸ் பண்ண இடம் இருக்குல்ல, இவன் வந்து நமக்கிட்ட மட்டுமே இருக்க வேண்டிய ஆள் கிடையாது, இவன் பயணப்பட வேண்டிய ஒரு ஆள், இவன் வந்து ஒரு ட்ராவலர், இவன் மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், இவன் நிறைய கவிதை சொல்லுவான், கதை சொல்லுவான், பாட்டு பாடுவான், இவன் ஆடுவான். அப்போ இவ்வளோ ஆடுறவனையும் பாடுறவனையும் பாட்டு பாடுறவனையும் கவிதை பேசுகிறவனையும் நீ பிடிச்சி வச்சுக்கூடாது, அவனை விட்டுறணும். அப்படி விட்ட பெண்களால் வந்து சேர்ந்தவன் தான் மாரி செல்வராஜ். அப்போது அதனாலே என்னோட கதாபாத்திரங்கள் பெண்கள் பண்ணும்போது நான் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து அதில் பின்ன ஒரு ப்ரௌட்னஸ் உண்டு. அந்த கேரக்டர் டிசைட் பண்ணும்போது என்னால் ஒரு நாளுமே என்னால் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து ஃபைனலி பாண்டியராஜா கதாபாத்திரத்தை வந்து மர்டர் பண்ணுறது ஒரு பொண்ணு தான் பண்ணுறான்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. ஓகே, மை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், மை டீம், மை கால் எல்லாமே திருப்பி ரிவெஞ்ச். அது ஆன் ஸ்கிரிப்டில் வந்து பாண்டியராஜா கேங்ஸ்டர்ஸ், பாண்டியராஜா டீம் வந்து அந்த பொண்ணை வந்து கொல்ற மாதிரி சீன்ஸ் இருந்துச்சு, திருப்பி ரிவர்ஸில் கலவரத்தில் அந்த பொண்ணை தேடி பிடிச்சி கொள்கிற மாதிரி. பட் நான் அதை விரும்பலை. வெரி ட்ரூ. அது பாண்டியராஜா செத்ததுக்கப்புறம் பெரிய கலவரம் நடக்கும்ல, அந்த கலவரத்துக்குள்ள அந்த டீம் வந்து அந்த பொண்ணை தேடி பிடிச்சி மர்டர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது, ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருக்கோம். பட் எனக்கு அதை எடுக்கணும்னு தோணவே இல்லை. ஐ நாட் இன்ட்ரெஸ்ட். அது தப்பு, அது பெயின், அது துரோகம் அப்படிங்கிறத நான் உணர்த்திட்டேன் ஓகேவா. திருப்பி அந்த ஒரு பொண்ணை கொல்றதுன்னு காட்டுறதன் மூலமாக பார்வையாளனுக்கு ஒரு பெண் மீதான ஒரு நம்பிக்கையை அகற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்பிக்கை எனக்கு பண்ண தெரியல. அது சரியா தப்பான்னு எனக்கு தெரியல, பட் நான் அதை பண்ண விரும்பலை. பட் ஆனால் அந்த துரோகத்தின் மீது அந்த செயலின் மீது ஒரு அருவருப்பு இருக்குது, அது ஓகே. அது ஜட்ஜ் பண்ணுற இடத்துக்கு நான் போக முடியல, என்னால் போக முடியல, அதான் உண்மை. அதனால் என்னோட பெண்கள் கதாபாத்திரங்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரௌட்னஸாக ட்ரை பண்ணுறேன் நான். வெரி குட், ஐம் ஸோ ஹாப்பி. Dhruv, this is for you. அதாவது யூ ஹேவ் வித் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இன் மகான்
and then with Mari Self or Bison. അപ്പോൾ ഈ ലൈഫിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. യു സെ ദാറ്റ് നോ ദാറ്റ് ഒരു ലൈഫിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് വന്നു. സോ വെൻ യു ബീങ് with them, learning with them, and you're practicing kabaddi for last 3 years is what I was told. Is that true? Not 3 years. On and off. 2 years. What? So that's that kind of experience and learning. Adur art reflects in your life, or that art reflects for you in your life? அது நான் இது வரைக்குமே என் வாழ்க்கையில் பெருசாக ஸ்போர்ட்ஸ் அவ்வளோ விளாண்டதில்லை. ஸோ அதனால இந்த ஸ்போர்ட்டோட நேச்சரே அது வந்து ஒரு ரொம்ப அக்ரெசிவான ஒரு ஸ்போர்ட். இந்த ஃபிசிக்கலி மென்டலி ஸோ தெரில, இதுக்கப்புறம் நான் ஏதாச்சும் பண்ணேன்னா அதோட இம்பேக்ட், பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் இருக்கான்றது வந்து நான். But how much is like Bison is a very emotionally challenging padam kodiyana. So do you think after this you need to do a very light romantic rom-com? இல்லை எனக்கு தெரில. வெயிட் பண்ணுறதுக்கு. I saw a post somewhere that you are going to act in one of those. ரொம்ப நாளாக நீச்சல் அடிச்சிட்டு இருக்க ஒருத்தனுக்கு அப்படியே தண்ணியில் நீச்சல் அடிக்காமல் அதுக்கு இன்னும் ஆசை இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து இந்த படத்தை ரொம்ப நீச்சல் அடிச்சிட்டான். அப்போ அப்படியே தண்ணியில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் நடிக்கணும். One more thing, you are like school போகும்போதே you had actually made a film with your friend Manav. Yeah. And a filmil hero வந்து നിങ്ങളുടെ driver ആയിരുന്നു. ஆமாம். Correct? What is that film about? അറിയോ? You know that? அது வந்து ஒரு போயம், ஒரு அப்பா பற்றியான ஒரு கதை. அவர் வந்து மெட்ரோவில் போயிட்டு இருப்பாரு, பயங்கர டயர்டாக இருப்பார், வீட்டுக்கு வந்தால் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் தூங்கியிருப்பாங்க, ஒத்தால தனியாக வந்து அவர் சாப்பிட்டு தூங்குற ஒரு இங்கிலீஷ் போயம். அதோட பேர் மறந்துட்டேன். ஸோ ஆமாம், It's a Miles and Miles before. அதல்ல, no? All right, not Robert Frost thing. Okay. I think it's that. Okay. Yeah. Miles and Miles to go before I sleep. Yeah. That one. ஸோ அது வந்து எனக்கு வண்டி ஓட்டுற அந்த டைமில் முத்துராஜ் பேர். Muthuraj has helped you so much. Sir, ഒരു കാര്യം പറയാം. You used to go to school, പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോകാനേ ഇഷ്ടമില്ല, right? തലവേദന, വയറ്റുവലി, കരവേദന, and then വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് you will find a place to go to the bathroom, you will not go to school. ഇതൊക്കെ Muthuraj has found out for you, right? ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. மாட்டணும்டா. Muthuraj എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, but I have a homework done today morning. So spy work only. Spy work no. And so then I said இதே மாதிரி அவனுக்கும் தகவல் சொன்னீங்கன்னா. Coming back to this for you sir, ഈ സിനിമയിലെല്ലാം തന്നെ you have this ഒരു അനിമൽസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴന്തകളോടോ ഒരു ചെറിയ ഇന്നസെൻസ് you can show it, and that brutality is actually നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴന്തകളുടെ ഒരു വാഴക്കയിൽ കൂടെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ബൈസൺ റിയലി ഒരു മെറ്റഫറാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പി, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോങ്കി, വാഴക്കയിലെ കുട്ടികൾ. സോ അതെങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാൻ കാരണം ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ കമൻട്രി പറയുമ്പോൾ അതിന് மృகங்களில் கூட எங்கே அതെന്തായിരുന്നു? வாட் இஸ் த தாட் ப்ராசஸ்? நான் சொசைட்டிகிட்டேருந்து நான் என்ன எதிர்பார்க்கணும், அது எங்கிட்டேருந்து நான் வளர்க்குற அனிமல் எதிர்பார்க்குது அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே, இப்போ வீட்டில் ஒரு நாய் இருக்குது, ஒரு டாக் வளர்க்குறோன்னா அந்த டாக் எப்போ என் வீட்டுக்குள்ளே வரணும், எப்போ வரக்கூடாது, எப்போ என் பின்னாடி வரணும், எப்போ சவுண்டு போடணும், அது வேணுமா வேண்டாமான்னு நானே ஃபுல்லாக டிசைட் பண்ணுறேன். பட் இதை நான் இன்னொருத்தட்ட நான் வந்து என்னை ஏன் இப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். பட் நான் என்னோடய டாக்கிட்ட அதை ஹேண்டில் பண்ணுறேன். கரெக்ட். அப்போ இந்த வேரியேஷன் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போது ஒரு உயிர்களுக்கு இடையிலான ஒரு ஈக்குவாலிட்டியை க்ரியேட் பண்ணும்போது எல்லா உயிரும் ஒன்று தானே அப்படிங்கும்போது ஈக்குவாலிட்டி வரும்போது என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்ட்ரீம் மெட்டஃபர் அப்படின்னா அனிமல்ஸ் தான். கரெக்ட். ஓகே, அப்போ அந்த அனிமல்ஸ் தான் வந்து என்னை வந்து ரொம்பவே வந்து யோசிக்க வைக்கிது. நம்ம இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம், இது எதுவுமே நம்மகிட்ட கேட்கறது இல்லை, நம்மகிட்ட பேசுறது இல்லை. நம்மகிட்ட கேள்வி கேட்காதனாலேயே நாம் அதை வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நினச்சிக்கிறோம். நம்ம கொடுக்குற வாழ்க்கையை, நம்ம கொடுக்குற சூழலை அதை அக்செப்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி வாழுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறோம்ல. அது எவ்வளோ பெரிய அநீதியானது, அது எவ்வளோ பெரிய நான் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது புரியுது எனக்கு. இப்போ கழுதை டாங்கி வந்து நான் சின்ன வயசில் பார்த்தது. நான் காலேஜ் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எவ்ரிடே ஒரு டாங்கி வந்து கால் கட்டப்பட்டு சேம் பிளேஸில் நிற்கும். நான் நிறைய ஊர்களுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தாலும் அந்த டாங்கி அங்கேயே நிற்கும். அப்போ இது எனக்கு இந்த விஷுவல்ஸ் வந்து ரொம்பவே டிஸ்டர்பன் பண்ணுது. அந்த மிருகத்துக்கு அது காட்டில் ஆதி காலத்தில் அது காட்டில் எப்படி ஓடிக்கிட்டு 4 கால் கொடுத்த ஒரு மிருகம் 4 காலோட ஒரு மிருகம் ஓடாமலே நிற்கிறதுங்கிறத விட ஒரு மெட்டஃபர் இல்லவே இல்லைல்ல. ஒரு 4 காலோட காட்டுக்குள்ளே ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு மிருகமாக வாழ்ந்த ஒரு உயிர் வெறுமனை எம்டி பிளேஸில் மனுஷங்க நடமாட்டிட்டு இருக்க இடத்துல வெறுமனை கால் கட்டப்பட்டு நிற்கிறது இருக்குல்ல. இதை விட எனக்கு அந்த விஷுவல்ஸை வந்து
அது அப்போ அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரதான் எல்லாமே. இதை வந்து அப்போ இன்னொன்று சோசியல் சமூகம் சார்ந்து ஒரு ஈக்குவாலிட்டி பற்றி பேசும்போது ஈக்குவாலிட்டியை பற்றி நமக்கு வந்து கான்செப்ட் நிறைய இருக்குது. கான்செப்ட்னா லிட்ரேச்சரா அண்டு ஸ்டேஜிங், அதாவது நிறைய செமினார்ஸ் நிறைய இருக்குது. பட் விஷுவல்ஸ் இல்லை. அப்போ ஈக்குவாலிட்டியை பற்றி ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்து டெய்லி டாக்குமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது. பட் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து பப்ளிக் என்ன பண்ணுறாங்க, கிராஸ் பண்ணி அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க. பட் ஷாக்கிங் சினிமாவில் வந்து ஷாக் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதை வந்து விஷுவலாக கன்வே பண்ணி அதை அவங்கள வந்து மறுக்க முடியாமல் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி விஷுவலாக மாற்றினா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த உண்மை வந்து போய் சேருது. அப்படிங்கிறது தான் சினிமாவை சூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. கரெக்ட். இப்போ சினிமாவில் வந்து வெறுமனே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷார்ட்டில் அவங்க கிராஸ் பண்ணி போயிடுவோம், ஒரு டைலாக்ல வந்து ஓகே அப்படி போயிடுவாங்க. பட் ஒரு கழுதை ஒரு அனிமல்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து அவங்க அன்றாடம் டெய்லி அவங்க வாட்ச் பண்ணக்கூடிய, அவங்க கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷுவலை, அந்த விஷுவல் எனக்கு கண்டிப்பாக டெய்லி டாங்கி பார்க்கும், டெய்லி டாக் பார்க்கும், டெய்லி இப்போ கேட் பார்க்கும், டெய்லி வந்து பிகி பார்க்கும், எல்லாம் டெய்லி பார்க்கக்கூடியது. அப்போ டெய்லி அவங்க நம்ம இல்லாட்டா கூட நம்மளை எதெல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்களோ அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒன்று கடத்தணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்ரிடே பார்க்கும்போதெல்லாம் இது ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னு அப்படி ஒன்று யோசிச்சதுனால தான் இந்த மெட்டஃபர்ஸ் கிரியேட் பண்ணது. இப்போ டெய்லி டாகி பார்க்கும்போது கர்ணன் விஷுவல்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வரும், பிகி பார்க்கும்போது மாமன்னன் விஷுவல்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வரும், டாக் பார்க்கும்போது பெரியம்மாள் ஞாபகத்துக்கு வரும். இது ஞாபகத்துக்கு வரதான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த அந்த கான்செப்ட் ஞாபகத்துக்கு வரும், அந்த கண்டென்ட் ஞாபகத்துக்கு வரும், அந்த பெயின் ஞாபகத்துக்கு வரும், அந்த அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வரும். அப்போ ஏதாவது ஒரு நாள் யூ கிரியேட் யுவர் ஆன்சர், யுவர் ஓன் ஆன்சர் ப்ளீஸ். என்னைக்காவது ஒரு நாள் யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் ஆன்சர். மாரி செல்வராஜ் ஆல் ஆர் கொஸ்டின்ஸ், என்னுடைய எல்லா கொஸ்டினுக்கும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ ஆன்சர் பண்ணு. ஓகே, ஐ எம் வெயிட்டிங். என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ ஆன்சர் சொல்லு. அதுதான். Nivas, for you, composing చేయన సమయത്ത് for you basically there is a lot of AI technology, everything is there now, but where do you, when you have to bring in so many emotionally challenging scenes, and any inspiration for you from some other sources? Not I'm saying you get inspired from something or always from the conversations from him? I think Mari's explanation. His explanations are so deep. He's a deep thinker. So now there are layers inside us. நமக்கு நிறைய layers இருக்கு. First layers, deeper layers இருக்கும். He's somewhere deep. He'll take you there. Because I have approached certain scenes in certain ways. Because as a music composer நான் ஒரு படத்தை ஒரு விதமாக பார்ப்பேன், இவர் ஒரு விதமாக பார்ப்பாங்க. டைரக்டர் சாருக்கு தான் வந்து இந்த படம் வந்து எங்கே போய் ஆரம்பிச்சு எப்படி போகணுன்ற அந்த ஒரு வழி தெரியும். சில சீன்ஸ்லாம் வந்து சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் எனக்கு மியூசிக் வந்துடும். அதுதான் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஹேவ் தட் கனெக்ஷன் வித் ஹிம். Because he explains you, he puts you in a space, he pushes you in a space, very deeper space sometimes. I have felt that silence when I have sat with him during the composing sessions. I think that's inspiration. அதை தாண்டி நிறைய எங்களோட ரூட்டட் மியூசிக்ஸ் நிறைய கேட்டேன், லைக் வில்லுப்பாட்டு, the old school music. I listened to a lot of old music, like folklore music, Tirunelveli folklore music, and old MSV folk songs, some KV Mahadevan songs. Lot of songs I listened before, especially one song Kaalamadan Ganam before we composed. I listened to a lot of old musics, like 60s, 50s. I think that's where like they will be very very pure at that time, and it was composed. That energy that carries, still that energy is right now. So I heard those things, and sir explain பண்ணும்போது he's always like fiercely explains, not like he doesn't explain like this, he explains with full force when he talks, when he whatever like arguments we have, he'll be always, because it hits me directly. So I think that's the channel that opens me. Maybe I sound very deep or something. No, but you making sense what we are saying. But yeah, I think that's the driving force for me. And even that is a way to all your actors also, right? Rajisha പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയാ react ഒരു scene ദേഹം എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാ? Depends on what kind of scene it is. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സീൻ പേപ്പർ തന്നാൽ ഹിൽ സേ ഡോണ്ട് ലേൺ ദ ലൈൻസ്, പഠിക്കരുത്. കാരണം എപ്പോഴും ഷൂട്ടിൽ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു 10 minutes ബിഫോർ സാർ മാറി ഇരുന്നിട്ട് ഹിൽ റീറൈറ്റ് ദ ലൈൻസ്, ഫുൾ ഹിൽ റീറൈറ്റ്, ആൻഡ് ഹിൽ ഗിവ് us 10 minutes ടു ലേൺ ഇറ്റ്. 10 minutes നമ്മളത് പഠിക്കും.
what it does is, one, it makes it very spontaneous. So അതിൽ എപ്പോഴും ആ സീനിന് എനർജി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഓവർ വർക്ക്ഡ് അല്ല, ഓവർ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. ആൻഡ് ടു, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സെറ്റില്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സഡൻലി കം ഔട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ആൻഡ് യു നോ സഡൻലി മഗ് അപ്പ് ദ ലൈൻസ്. സോ യു ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ, ലൈൻസ് അപ്പോഴേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു തരാം എന്താ വേണ്ടത്. Sometimes he'll even act and show. Wow. But most of the time. Most of the times, I mean, for girls he wouldn't act so much. I mean, because he doesn't want you to catch his mannerisms. Because a female mannerism is very different from a male one. But he'll explain it to the point, to the T, and he'll also tell me, this is something he told me, that remember, engane vardu in the journey, this thing should not be just about this scene. ரைட், இப்போ வந்து இந்த சீன்ல நீ இப்படி பிஹேவ் பண்ற, இந்த இமோஷன் சொல்லி போகாம, இப்போ வந்திருக்கிற ஜேர்னில எல்லாம் என்னென்னலாம் சீன் நடந்துட்டு இருக்கு, உன்னோட லைஃப்ல உன்னோட வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் போயிட்டு இருக்குன்னு யோசிச்சு பாரு, அதுக்கப்புறம் இந்த சீனுக்குள்ள வா. So you're carrying, and most of the time, so because most of the scenes, at least for me, I don't even have lines. But you have already carried so much emotion with you for the scene that when you're reacting to it, and especially when you're acting with great actors like Dhruv and Pasupati sir and all of them, and Anupama and all, so it automatically comes on your face. So I think it's a teamwork, but majorly following sir. More than teamwork, I think he reads people. He's a very good reader. He could be a great psychiatrist, like number one psychiatrist, I would say. I think he knows what the other person... Sir, hypnotize panna. He knows what the other person exactly thinks. Although you say something, sir knows where he is coming from. So he knows what exactly it is. So he touches that spot. I think that's where the magic is. I think the person whom he Mari has magic logged the most is Nivas only. നിവാസ് എന്നെ പണാലും അവന്റെ മുഖം കണ്ട പുള്ളിക്ക് അറിയാം അവൻ എവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്ത് എവിടെ ഫുൾ ഓൺ ലവ് സ്റ്റോറി. ബട്ട് ഇവരെല്ലാം വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിരുന്നു സെറ്റില്. லவ்விங் மீ லவ் பண்ண வழியில ஓகே அதான் கூட இருக்கலாம். ஓகே லவ் பண்ணாதான் உயிர் வாழ முடியும், ஷூட் முடிச்சுட்டு போக முடியும். ஒருத்தர் 16 வருஷம், ஒருத்தர் 1.5 கொல்லம் கபடி, ஒருத்தருக்கு 16 வருஷம், ஒருத்தருக்கு 16 கபடி. சீரியஸ்லி அது உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர். எனக்கு இந்த படத்தில் ப்ரெஷர்னா இவங்களோட லவ் தான், என்னோடய டீமோட லவ் தான் எனக்கு ப்ரெஷர். அவங்க வந்து நான் என் ஒய்ஃப் என்ன கேட்பாங்க, சொல்லுவாங்க, ஏன் ஒய் இவ்வளோ ப்ரெஷர், 4 படம் ஹிட்டு, 5வது படம், ஓகே ஒய் உனக்கு கிராஃப்ட் தெரியும், சினிமா தெரியும், கதை தெரியும், ஃபஸ்ட்டு படம் டைரக்டர் மாதிரி ப்ரெஷராகவே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் சும்மா மற்ற எல்லா இடத்துலையும் நான் டைரக்டராக இருந்தேன், எனக்கு எம்எல்ஏ ப்ரெஷர் இருந்துச்சு, நான் என்னோடய ஓன் ப்ரெஷர், நான் ஜெயிக்கணும், நான் பண்ணணும், அது வந்து ஐ மேனேஜ். ஓகே, ஏன்னா 20 years ஐ எம் ரெடி டு மை டைரக்ஷன். ஓகே, 20 years ஒர்க் அது என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியுது. பட் சடன்லி ஒரு 4, 5, 6 people யுவர் லவ் யுவர் ஸ்பாட், ஒன்லி பிலீவ் ஒன்லி மீ, நீ ஒன்று நம்புறேன்டா அப்படின்னு எவ்ரிடே ஹை சார், ஓகே ஹை சார், ஓகே ஓகே ஓகே. பட் நிவாஸ் Prasanna, including Nivas Prasanna, waiting for Bison. I am working. I have friends Bison work பண்ணுறேன், மைசா படம் ஒர்க் பண்ணுறேன், பெஸ்ட் ஒர்க், அவனோட பெஸ்ட் ஒர்க் வேணும் அப்படின்னு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது, சார் எங்கிட்டே சொல்லுவாங்க, நிவாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் நிவாஸ் ஆல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வெயிட்டிங் ஃபார் நிவாஸ் ஆல்பம்னா பெரிய பெரிய ஆட்கள், அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, அடுத்து நான் சினிமாக்காங்க எல்லாமே, ஒய் சூஸ் யூ நிவாஸ், ஏன் நிவாஸ் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா. That was my question. Like you used to be with Santosh Narayanan. Okay. About how difficult പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് കൂടെ പോകുമ്പോൾ കംഫർട്ട് സോണിൽ മാറണമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പ്രഷർ ഉണ്ട് പുതിയ സിനിമ. நான் என்னோடய சினிமா கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுக்கவே இல்லை. அப்படி பார்த்தா நான் வாழை பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஓகே, நான் எனக்கு என் சினிமா கம்ஃபர்ட்டாக கூட நினைப்பேன். நான் என்னோட பவர் அப்படிங்கிறது நான் கம்ஃபர்ட்டாக இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுவேன். கம்ஃபர்ட்டாக இல்லாமல்னா அது பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா, இவனாகவே வேலை செய்யலாம்னு தோணும். இது வந்து ப்ரெஷரை வந்து நீயாவே எடுத்துக்கிற மாதிரி தோணும். எனக்கு வந்து அன்கம்ஃபர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். அன்கம்ஃபர்ட் பிரேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, எனக்கு புதுசாக ஒரு மேஜிக் நடக்கும். என்னோடய கம்ஃபர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, என்னோடய கம்ஃபர்ட் வந்து என்னோடய சினிமாவை ஈஸியாக்கிடும். என்னோடய சினிமா ஈஸியாக ஆகக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஈஸிலி எதுவும் கிடைக்கக்கூடாது, ஈஸியாக எதுவும் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் நான். ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடாது மீன்ஸ் ஒரு 3 years 2 years இல்லை 1 year இல்லை நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒன்று பண்ணுறோம். அது லைஃப் லாங் அதில் வந்து ஒரு
ரிமெம்பர் ஒரு விஷயம் நினச்சி பார்க்கறதுக்கு, கொண்டாடுறதுக்கு, சாரி சொல்கிறதுக்கு, லவ் பண்ணுறதுக்குலாம் நிறைய விஷயம் அது இருக்கணும். ஒரு 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 சோல், ஒரு படைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றா போனோம், ஜாலியாக டூர் சுற்றினோம், ஆக்ட் பண்ணோம், சக்ஸஸ்ஸு, ஓகே பாயின்ல. எவ்ரி ஃப்ரேம், எவ்ரி ஷாட், எவ்ரி விஷுவல்ஸ், எவ்ரி டே உன் லைஃப்பில் அது ஒரு எமோஷ்னல் பாயிண்ட் அது. அப்படி இருந்தால் அந்த ஒர்க்குக்கு நமக்கு வந்து ஒரு அது நம்பர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலையான்னு தாண்டி நம்ம இப்படி ஒன்று பண்ணோம்ல, நம்ம கோவான் மை ரீல் லைஃப் கிட்டத்தட்ட வந்து கடவுளுக்கு நிகரான ஒரு விஷயம் அது. நாமளே ஒன்று செட் பண்ணி, நாமளே ஒரு லைஃப்பை வாழ்ந்து, அதுக்குள்ளே அன்பிரேக்கப் ஒன்று நம்ம லைஃப்பில் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்து, ஒரு லவ் பிரேக்கப் நம்மகிட்ட இருந்திருக்கும். அந்த பிரேக்கப்புக்கு வேற ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி ஒன்று ரெடி பண்ணுவோம். ஒரு 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 துரோகம் நம்மகிட்ட இருந்திருக்கும். ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கு நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்திருக்கும். அதை சரி பண்ணுவோம். கிட்டத்தட்ட நம்மளோட லைஃப்பை, நம்மளோட தாட் ப்ராசஸை, என்னோடய பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜை, இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து அலைன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரியான ஒரு சோல் அது. இது இப்படி தான் நல்லா இருக்குமா, இப்படி தான் நல்லா இருக்குமான்னு சொல்லி அப்போ இது எல்லாம் செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு அது பயங்கர பவர், மேஜிக். என் லைஃப் எனக்கு பிடிக்குது. அப்போ அந்த அந்த அன்கம்ஃபர்ட் தான் எனக்கு என்னென்னா ஒரு சேலஞ்சாக மாறுது. இப்போ இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு என்னென்ன அன்கம்ஃபர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து யங் டீமில் போகும்போது முடிவு பண்ணி அன்கம்ஃபர்ட் கிரியேட் பண்ணிக்குவோம். துருவுக்கு இவ்வளோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ், துருவ படத்தை வச்சு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா, அது வில்லேஜை ஒரு ராவாக பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். ஓகே, நிவாஸ் பிரசன்னா, நீ வந்து சந்தோஷ் நாராயணன், ரஹ்மான் சார் ரெடி, ஒர்க் பண்ணது ரெடி. அப்போ போய் நிவாஸ் பிரசன்னான்னா ஃபுல் டீமே யங் டீமாக போவோம். இந்த ஃபுல் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரீம், நம்மளால் எவ்வளோ ப்ராசஸ், ஒரு 4 படம் வேலை பார்த்துருக்கோம். இந்த 4 படத்தோட பவர் வச்சு, இந்த 4 படத்தோட அனுபவத்தை வச்சு இந்த படத்தில் இந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே, நம்மளை வச்சு ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே, நம்மளால் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாக பவராக வேலை செய்ய முடியுது. நம்ம மியூசிக்காக இருக்கட்டும், சினிமாவாக இருக்கட்டும், விஷுவல்ஸாக இருக்கட்டும், ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும், நம்மளோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட நம்மளோட மீட்டர் செட் ஆகுதா? கரெக்ட். நான் சினிமாவை பற்றி எனக்கோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டாக அப்படி செக் பண்ணுறதுக்காகவே நான் அன்கம்ஃபர்டபுளாக எடுத்த படம் தான் பைசன். And that's what മറ്റുള്ള എല്ലാ സിനിമ നോക്കുമ്പോഴും ഐ തിങ്ക് പരിയാരം വരുമ്പോൾ ദ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് 2 glass, ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫോർ മാമനൻ ദ ചെയർ വന്ന് വീടുന്ന ഷോട്ട്, ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ബേസിക്കലി ഇൻ കർണൻ പപ്പറ്റ് ഓൺ ദ റോഡ്, ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഷോട്ട്. ബൈസണിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാനൊരു ഷോട്ട് ഏതായിരിക്കും? பைசனில் இந்த வாத்தியாரும் அப்பாவும் கை பிடிக்கும்ல ஷாட் இருக்குல்ல, அது வந்து மை டைரக்டர் ராம் சாரும் மை ஃபாதர், என்னோட அப்பாவும் அப்பப்போ கை பிடிச்சிக்குவாங்க. மை பெரிய பெருமாள் சக்ஸஸ் மீட்டு அண்டு கர்ணன், மாமன்னன், எவ்ரிடே என்னோட அப்பாவும் என்னோட டைரக்டரும் மீட் பண்ணாங்கன்னா கையை சிக்கன் பிடிச்சிக்குவாங்க. ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருப்பாங்க கையை பிடிச்சிட்டு, எதுவும் பேச மாட்டாங்க. நான் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு அந்த ஷாட்டு தான் அந்த ஷாட். அது இந்த ஃபோட்டோ கூட என்கிட்ட எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் சாரும் கையை பிடிச்சிருக்க ஃபோட்டோ சென்டர் இருக்குது. அப்போது எனக்கு என்னென்னா அவருக்கு சொன்னார் என்கிட்ட, கணேசன் வந்து எனக்கு ஃபீல் பண்ணார். ஏன்னா அவர் அவார்டு வாங்க போகும்போது அவருக்கு இங்கிலீஷில் அர்ஜுனா அவார்டு வாங்க போகும்போது இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஹிந்தி தெரியாது சொல்லிட்டு அப்பா கூட்டிகிட்டு போகல, அந்த வாத்தியாரையும் கூட்டிகிட்டு போகல. அவர் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு போயிட்டார். அப்போ இந்த ஷார்ட்டு பார்க்கும்போது இது லிட்ரலி க்ரையிங், ஓகே. அப்போ நான் சொன்னேன், இது எப்படி நீ யோசிச்ச, எனக்கு தோணலை, நீ எப்படி வந்து திருப்பி எங்கள் அப்பாவை பார்க்குற மாதிரி செட் பண்ணுன்னு கேட்கும்போது நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு நடக்கலை, பட் எனக்கு பெரிய விமல் சக்ஸஸ் மீட்டில் எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் டைரக்டரும் ஒன்றா உட்காந்து பிடிச்சிருந்தாங்க. நான் மாரி செல்வராஜை பற்றி எப்போல்லாம் பாராட்டி பேசுகிறாங்களோ அப்போல்லாம் என்னோடய ஃபாதரும் என்னோட டைரக்டரும் ஒன்றா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அதை நான் பார்த்துருக்கேன். அப்போது இதுதான் உங்களுக்கும் நடந்துருக்கணும். நடக்காட்டா கூட அந்த ஸ்பாட்டில் இல்லாட்டா கூட வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க கண்டிப்பாக அப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணி வச்சது தான். ஒரு எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரே கொஸ்டின், வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் சீன் இன் திஸ் மூவி? Your favorite scene, not your composition, favorite scene. My favorite scene, Dhruv's entry, the climax. Okay. And he just sang, just came to the Oh, music is favorite scene. Appa, the lot of sound is very ready. Dong dong. That's it. This guy is waiting for only that's because whole film I actually wanted to keep this film is little loud. I wanted little hype. I want to create some more hype, but sir was like no, just calm down. Play just like no, just not there. Don't play. 7th reel முடிக்காம 8th reel போவான். 7th reel கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படினா கம் 7th reel கம்ப்ளீட் பண்ண நேரா 8th reel போய் 8th reel லாஸ்ட்
அந்த கிட்டா என்ட்ரி இருக்குல்ல அது லாஸ்ட் லாஸ்ட் அங்கவே வாசிக்கிட்டு இருப்பான். I want to make it little mass. Mass. I like mass. அப்போ நான் சொன்னேன் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் வாசிச்சுட்டு போனால் தான் அந்த மாஸ்ல ஒரு எமோஷனல் கிடைக்கும். ஓகே, நீ டேரெக்டாக போனோன்னா இட்ஸ் ஒன்லி யூ மாஸ் ஹீரோ எலிமெண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும். இட்ஸ் நாட் மாஸ் ஹீரோ, த ஸ்ட்ரகிள். ஓகே, கரெக்ட். யூ ஃபர்ஸ்ட் யூ கிரியேட் யுவர் ஸ்ட்ரகிள் மியூசிக். ஓகே, ஸ்ட்ரகிள் மியூசிக் கிரியேட் பண்ணு. இந்த ஸ்ட்ரகிள் மியூசிக்கோட எமோஷனல் ட்ராவல் ஆகி யூ கோ டு மாஸ். ஓகே, டீப் Rajisha, for you ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಸೀನ್ ಏದಾ? Most of my favorite scenes are dialogue oriented scenes. I absolutely love the scenes where Amir sir has a lot of great dialogues. Anupama wedding la solradhu, car kulla solradhu, and you know, and then same with Lal sir's dialogue scenes. Pasupati sir has some great lines in the film. There is this particular scene where Dhruv says I want to go out and run, and the emotion love solra scene. But somehow if you suddenly ask me and I have to choose only one, I'll choose the bus scene. That is because I feel like that's a very important scene in my thing also. Yeah, so that scene. Dhruv, for you everything is there. I like the way, you know, that montage edit comes when he runs, right? Kore edits varle. I was really liked it. Alla ende ana. Whenever you run, no, all your accomplishments keep coming as a montage edit, no. எனக்கு வந்து ஃபேவரட் சீன்னா நிறைய இருக்கு. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பாதித்த சீன் போர்ஷன் ஒன்று வந்து பசுபதி சாரோட ஃப்ளாஷ்பேக்குள்ளே போகும்போது அவரோட ஃப்ரெண்ட் பற்றி அவர் பேச ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து எனக்கு அது நான் இப்போ தான் படம் பார்க்கும்போது தான் நான் பார்த்தேன். ஸோ ஓவராலாக என் ஃபேமிலி, எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லோரும் வந்து அந்த சீன் பார்க்கும்போது அந்த சீக்வன்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அவரோட பயத்துக்கும் அவரோட அந்த நர்வஸ்னஸ் ஒன்று இருக்குல்ல இந்த கேரக்டரோட லைஃப் மேலே, அது வந்து எல்லாருக்குமே பயங்கர ஃபீல் ஆச்சு. എന്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ കമൻറ്റ് സിനിമ കണ്ടിട്ട്? அம்மாலாம் பயங்கரமாக அழுது. இது வரைக்குமே எங்கள் அப்பா படத்துக்கு இது வரைக்கும் அப்படி அழுததே இல்லை. நான் இந்த படத்துக்கு இன்டர்வல் பிளாக்ல அழுது வந்து கட்டி பிடிச்சி ஒரு மாதிரி. வாட் இஸ் விக்ரம் சார்? ஹீ இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. அவர் வந்து என்னவா தான் அவர் பார்க்குறாரு படத்தில். அதாவது அவர் படத்தில் நடிச்சிருந்தாருன்னா, கபடி விளாண்டாருன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாருன்றது வந்து ஹி சீஸ் தட். ஸோ அவருக்கு வந்து இது வரைக்குமே நான் ஒரு வெற்றி அனுபவிச்சதில்லை. ஆனால் such a good feeling, no? அவருக்கு வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா இன்டர்வியூஸும் பார்க்குறாரு எப்பவுமே. இதுவும் பார்க்க சொல்லுங்க ப்ளீஸ். கண்டிப்பாக பார்த்துருவாரு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி. சார், ஆஃப் ஆல் திஸ் எந்த தரம் சினிமாக்களை சார் காணாரு சார்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் யூ வாட்ச்? நான் அஸ்டேட்டர் ஆகும்போது எனக்கு வந்து நிறைய பேர் வேர்ல்டு சினிமாஸ் என்ட்ரி எனக்கு பழக்கம் இல்லை எனக்கு. அப்போ அந்த படங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது சப்டைட்டில் புரியாதனால நான் பார்க்கல. நான் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி தமிழ் படங்கள் மட்டுமே பார்க்குறது வந்துட்டேன். டேரக்டர் சொன்னாங்க உனக்கு சப்டைட்டில் புரியாதனாலும் பரவாயில்ல, யூ கீப் வாட்சிங் விஷுவல். ஓகே, உனக்கு விஷுவல் மூலமாக என்ன கன்வே ஆகுதோ, உனக்கு கன்வே ஆகிற கதையை முதல்ல யூ என்ஜாய் பண்ணு, டிஸ்கஸ் பண்ணு. அந்த கதை நிஜமான கதையாக எதுவாக இருக்கட்டும். ஓகே, ஃபஸ்ட் நீ விஷுவல் மூலமாக ஒரு கதையை கண்டுபிடி. அந்த கதையை கண்டுபிடிக்க உன்னோட விஷுவல் சென்ஸ், உன்னோட ஸ்டோரி, ஒரு திங்க் அபவுட் எல்லாமே சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னு. அப்போ நான் வந்து அந்த மாதிரியான படங்களை சூஸ் பண்ணி எனக்கு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன். இரானியன் ஃபிலிம்ஸுக்கு அப்படி தான். அதான் அந்த என்னோட சினிமா படமே வந்து மஜித் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ நான் வந்து அந்த படங்கள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன். எனக்கு இந்த விஷுவல்ஸை கன்வே பண்ணி என்னோட லேண்ட்ஸ்கேப் மூலமாகவே கதையை கன்வே பண்ணி ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. நான் அப்போ இன்னொன்று சொன்னேன், உனக்கு எப்போ சப்டைட்டில் புரியலையோ அப்போ உனக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா உன்னோட கட்டிங் பாயிண்ட்லாம் உனக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். நீ கட்டிங் பண்ண உன்னிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பிக்கும். உன்னோட எடிட்டிங் பேட்டர்ன் உனக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா எல்லா படத்தையும் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா கதையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே படம் பார்க்கணும். கதையை புரிஞ்சுக்க படம் பார்க்காம ஒரு லைஃப்பை நீ பாரு. அவன் வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயோ, நீ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயோ, ஒரு ஏர்போர்ட்லேயோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க. அங்கே யாரோ 2 பேர் பேசிக்கிறாங்க வேறு லாங்குவேஜில். அவன் ஏன் சண்டை போட்டுக்கான்னு உனக்கு தெரியாது, ஏன்னா அவன் லாங்குவேஜ் உனக்கு புரியாது. பட் ஆனால் அவங்களுக்கு 2 கண்ணையும் நீ 4 பேர் அந்த 2 பேரோட கண்ணையும் பார்த்தோன்னா யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குது யார் பக்கம் அநியாயம் இருக்குன்னு உன்னை கண்டுபிடிக்க முடியும். உடனே அப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீ வந்து இந்த சொசைட்டியை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அதை வந்து இந்த சினிமாவுக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன். எனக்கு சப்டைட்டில் புரியாட்டா கூட ஐ வாட்ச் ஒன்லி மை கேரக்டர்ஸ், மை விஷுவல்ஸ் ஒன்லி வாட்ச் பண்ணேன். ஓகேவா, அப்படி வாட்ச் பண்ணி தான் என்னோட சினிமாக்குள்ளே இப்போ இருக்கிற விஷுவல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா, எனக்கு விஷுவல் ரொம்ப முக்கியம். அதில் நிகழக்கூடிய அந்த அசைவுகள் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப முக்கியம். டைலாக் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹிஃப்ட்டு தான். ஏன்னா நீ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கன்க்ளூசிவ் போவதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக நீ வந்து நீ நினச்சது சரி, ஒன்று நீ நினச்சது சரின்னு சொல்கிறதுக்கு, இல்லை நீ நினச்சது தப்புன்னு சொல்கிறது ஆடியன்ஸ்.
நான் ஒரு காட்டின விஷுவலு அதுக்கு நீ ஒன்று நினச்ச அது சரியாக தப்பான்னு சொல்கிறது தான் டைலாக் கம்ப்ளீட் ஃபினிஷிங் டைலாக் தான் அவ்வளோதான். திஸ் வாஸ் அ மாரி செல்வராஜ் மாஸ்டர் கிளாஸ் ஃபார் மீ அண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ இல்லை சத்தியம். ஒரு சின்ன கேள்வி புரிஞ்சு ஐ வில் ஃபினிஷ் திஸ் இன்டர்வியூ. ஓகே. கேரளா அங்கே ரெஜிஷா விஜயன் ஆக்ட்ரஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன மிருகம் வேணும், பட்டி பூச்சா பாம்பு எல்லாமே இருக்கு. வி ஷுட் டூ அ மலையாளம் ஃபிலிம் வித் அஸ் ப்ளீஸ். Yeah, I am only Pakathu. Papa told me, okay, I am ready to Malayalam film only Papa. Why? தமிழில் சொல்ல முடியாத, தமிழில் வந்து தமிழ் ஹீரோஸ் ஒத்துக்காத, அல்லது தமிழில் வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் சில கதைகள் இருக்குது. இந்த கதைகள் வந்து அந்த ரானஸோட அந்த நேர்மையாக அந்த ஹேண்டில் பண்ணணும் சில கதைகள் என்கிட்ட இருக்குது. அந்த கதைகளை நான் வந்து பாப்பாட்ட சொல்லியிருக்கேன். பாப்பா ரெடி, இந்த கதையை நீங்கள் இப்படியே பண்ணுறதா இருந்தால் நான் ரெடி. எப்படின்னா இதுக்கு எந்த நியாயம்லாம் சொல்லாமல் இந்த கதை இப்படி இருந்துச்சு, இந்த கதை இப்படி பண்ணோம், இந்த படம் முடியும் போது உங்களுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் ஆன்சர். நான் வந்து ஹீரோ அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு முன் கதை அதுக்கு ஒரு பின் கதை அதெல்லாம் இல்லாமல் பியூராக ஒரு ஷார்ட் கதை பண்ணோம்னா நீ I am waiting. I am waiting. I am waiting. I am also waiting. Thank you so much. Thank you so much everyone. Team Bison, congratulations. And ഇനിയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. I will see you next time. കുറച്ചുകൂടി തമിഴ് പഠിച്ചിട്ട് വരാം. We will have one more interview. Promise. Thank you. Thank you Rajisha for this. Thank you.